امریکہ اور اسرائیلی جارحیت کے دوران ایران میں نئی قیادت کا انتخاب۔ روسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایرانی مجلس خبرگان شہید آیت اللہ خامنائی کے قریبی ساتھی آیت اللہ احمد علم الہدا کو نیا رہبر اعلیٰ منتخب کر لیا گیا۔ مشہد کے امام جمعہ کے عہدے پر فائز علم الہدا سخت گیر شخصیت کے طور پر مشہور۔ ایران میں آئل ریفائنری پر امریکی اور اسرائیلی حملے کے بعد تہران کے اطراف شعلوں کی دیوار کئی گھنٹوں کے بعد آگ بجھ نہیں سکی۔ شہر پر دھوئیں کے بادل، تیل کی بارش، آبی تنصیبات پر صہیونی اور امریکی حملے۔ اسرائیل کا پاسداران انقلاب کا ایئر ڈیفنس کمانڈ سینٹر، فضائی دفاعی نظام اور ایمونیشن ڈپو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ تہران میں ایمبولینس بھی جنگی جنون کا شکار۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بھی شدید بمباری۔ گزشتہ روز مہرآباد ایئرپورٹ پر حملے میں صہیونی افواج کا ایران کے 16 طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا 24 گھنٹے میں 220 امریکی فوجی ہلاک اور کئی کی گرفتاری اور اسرائیلی نیول بیس کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ عراقی شہر اربیل میں امریکی پر تباہی کے مناظر۔ عراقی صوبے سلیمانیہ میں کرد اپوزیشن کیمپ پر خودکش ڈرون کے حملے میں ایک شخص ہلاک۔ کویت میں ایرانی ڈرون حملے سے کثیر المنزلہ عمارت میں ہولناک آگ بھڑک اٹھی۔ محکمہ سوشل سیکیورٹی کی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ کویت ایئرپورٹ کے فیول سٹوریج ٹینکس بھی ایران کے نشانے پر آ گئے۔ بحرین میں پورٹ سلیمان کے قریب امریکی تنصیبات پر ایران کے شاہد ڈرونز کی یلغار، ہولناک آگ بھڑک اٹھی۔ دبئی مرینا کے ٹاور پر ڈرون کا ملبہ گر گیا۔ دبئی کے علاقے برشا میں ڈرون فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق ڈرون کا ملبہ گاڑی پر گرنے سے آگ بھڑک اٹھی۔ ایک پاکستانی ڈرائیور شہید۔ ایرانی میزائل حملے میں کویت میں ہلاک 6 فوجیوں کے تابوت امریکہ پہنچا دیے گئے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، خاتون اول میلانیا ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس سمیت اعلیٰ عہدیداران نے تابوت وصول کرنے کی تقریب میں شرکت کی۔ سعودی وزارت دفاع نے ریاض میں ڈپلومیٹک کوارٹر پر داغے گئے 8 ایرانی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ سعودی عرب نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ حملے جاری رہے تو سعودیہ امریکی افواج کو ایران کے خلاف اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ سعودی سرزمین اور توانائی اسٹرکچر پر حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ تیل بحران پر وفاقی وزراء کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بچت کے لیے اقدامات پر اتفاق۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات۔ وفاقی وزراء نے کل تک پیٹرول کے 3 جہاز پاکستان پہنچنے کی امید ظاہر کر دی۔ چین کا ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ چین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ طاقت کے استعمال کو مسئلے کا حل نہیں سمجھتے۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے منصوبے کو مقبولیت نہیں ملی۔ انہوں نے بڑے ممالک سے تعمیری کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ ایران میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ تافتان کے راستے ایران سے مزید 142 پاکستانی کوئٹہ پہنچ گئے۔ ایران سے کوئٹہ پہنچنے والوں میں زیادہ تر طالب علم ہیں۔ افغانستان کی بلا اشتعال کارروائی کے خلاف پاک فوج کا آپریشن غضب للحق جاری۔ سیکیورٹی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پاک افغان بارڈر پر شمالی وزیرستان میں فضائی کارروائی میں افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ ہو گئیں۔ متعدد افغان طالبان ہلاک اور بقیہ فرار ہو گئے۔ قومی کرکٹ ٹیم ون ڈے سیریز کے لیے بنگلہ دیش پہنچ گئی۔ 3 ون ڈے میچز پر مشتمل سیریز کے میچز 11، 13 اور 15 مارچ کو شیر بنگلہ کرکٹ اسٹیڈیم ڈھاکہ میں کھیلے جائیں گے۔ اور کون بنے گا T20 ورلڈ کپ کا سلطان؟ فیصلہ آج ہو جائے گا۔ بھارت اور نیوزی لینڈ کی ٹیمز شام 6:30 بجے احمد آباد کے اسٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گی۔
अमरीका और इसराइली जारहियत के दौरान ईरान में नई क़यादत का इंतखाब। रूसी खबर-ए-सां एजेंसी के मुताबिक ईरानी मजलिस खबरगान शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई के करीबी साथी आयतुल्लाह अहमद अलम अल हुदा को नया रहबर आला मुंतखब कर लिया गया। मशहद के इमाम जुमा के ओहदे पर फायज इल्मुल हुदा सख्त गिर शख्सियत के तौर पर मशहूर। ईरान में ऑयल रिफाइनरी पर अमरीकी और इसराइली हमले के बाद तेहरान के अतराफ शोलों की दीवार कई घंटों के बाद आग बुझ नहीं सकी। शहर पर धुएं के बादल, तेल की बारिश, आबी तनसीबात पर सेहूनी और अमरीकी हमले। इसराइल का पासदारान इनकलाब का एयर डिफेंस कमांड सेंटर, फजाई दिफाई निज़ाम और एमिनेशन डिपो तबाह करने का दावा। तेहरान में एम्बुलेंस भी जंगी जुनून का शिकार। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में भी शदीद बमबारी। गुज़श्ता रोज़ मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमले में सेहूनी अफवाज का ईरान के 16 तैयारे तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब का 24 घंटे में 220 अमरीकी फौजी हलाक और कई की गिरफ्तारी और इसराइली नेवल बेस को तबाह करने का दावा। इराक़ी शहर अरबेल में अमरीकी पर तबाही के मनाजिर। इराक़ी सूबे सुलेमानिया में कुर्द ऑपोजिशन कैंप पर खुदकुश ड्रोन के हमले में एक शख्स हलाक। कुवैत में ईरानी ड्रोन हमले से कसीरुल मंजिला इमारत में हौलनाक आग भड़क उठी। महकमा सोशल सिक्योरिटी की इमारत में आग भड़क उठी। कुवैत एयरपोर्ट के फ्यूल स्टोरेज टैंक्स भी ईरान के निशाने पर आ गए। बहरीन में पोर्ट सुलेमान के करीब अमरीकी तनसीबात पर ईरान के शाहिद ड्रोन्स की यलगार, हौलनाक आग भड़क उठी। दुबई मरीना के टावर पर ड्रोन का मलबा गिर गया। दुबई के इलाके बुरशा में ड्रोन फजा में तबाह कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक ड्रोन का मलबा गाड़ी पर गिरने से आग भड़क उठी। एक पाकिस्तानी ड्राइवर शहीद। ईरानी मिसाइल हमले में कुवैत में हलाक 6 फौजियों के ताबूत अमरीका पहुंचा दिए गए। सदर डोनाल्ड खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस समेत आला ओहदेदारान ने ताबूत वसूल करने की तकरीब में शिरकत की। सऊदी वजारत दिफा ने रियाद में डिप्लोमेटिक क्वार्टर पर दागे गए 8 ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा किया है। सऊदी अरब ने ईरान को खबरदार किया है कि हमले जारी रहे तो सऊदिया अमरीकी अफवाज को ईरान के खिलाफ अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकता है। सऊदी वज़ारत ने खबरदार किया कि सऊदी सरजमीन और तवानाई स्ट्रक्चर पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तेल बहरान पर वफाकी वज़रा की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। पेट्रोलियम मसनूआत की बचत के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। वफाकी वज़रा ने कल तक पेट्रोल के 3 जहाज़ पाकिस्तान पहुंचने की उम्मीद ज़ाहिर कर दी। चीन का ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले फौरी रोकने का मुतालबा। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ताकत के इस्तेमाल को मसले का हल नहीं समझते। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। उन्होंने बड़े मुमालिक से तामीरी किरदार अदा करने की अपील की। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। ताफ्तान के रास्ते ईरान से मजीद 142 पाकिस्तानी क्वेटा पहुंच गए। ईरान से क्वेटा पहुंचने वालों में ज्यादातर तालिबे इल्म हैं। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। सिक्योरिटी जराये ये बताते हैं कि पाक अफगान बॉर्डर पर शुमाली वज़ीरिस्तान में फजाई कार्रवाई में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह हो गईं। मुतादिद अफगान तालिबान हलाक और बकिया फरार हो गए। कौमी क्रिकेट टीम वनडे सीरीज के लिए बांग्लादेश पहुंच गई। 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के मैचेस 11, 13 और 15 मार्च को शेरे बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। और कौन बनेगा T20 वर्ल्ड कप का सुल्तान, फैसला आज हो जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीम्स शाम 6:30 बजे अहमदाबाद के स्टेडियम में आमने सामने होंगी।